जे माँ भंडार घरे माँ को ना नहीं आजिर क्लासटी को स्टार्ट करिबा। +3 फास्ट सेमिस्टार ओडिया ऑनर्स कोर पेपर 2 यूनिट 1 मध्ययुगीय ओडिया साहित्यर पृष्ठभूमि विषय रे 2 मार्क प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। चलो क्लासटी को स्टार्ट करिबा। 1 रु 30 पर्यंत 2 मार्क प्रश्न उत्तर आगरू आलोचना करिथिलु। आज आहुरी केतेक 2 मार्क प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। चलो क्लासटी को स्टार्ट करिबा। आजिर प्रथम प्रश्न 31 नंबर प्रश्न ओडिशार गजपति केउठी शासक होई रहिले? जहांगीर केबे मोगल शासन आरंभ कले? इहार उत्तर हेउछि ओडिशार गजपति राजा केवल नाममात्र खोर्धा ओ ताहार आखपाख अंचल रे शासक होई रहिले। जहांगीर ख्रीष्टाब्द 1605 ख्रीष्टाब्द रु 1627 अमल रे ओडिशा रे मोगल शासन आरंभ करिथिले। परवर्ती प्रश्नटी को देखिबा। 32 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। काहार मृत्यु परे मोगल साम्राज्य नष्ट भ्रष्ट होई जाइथिला? एहार उत्तर हेउछि अकबरक मृत्यु परे विशाल मोगल साम्राज्य रे तांकर शासन नीति अनुसृत होई पारि न थिला। एक शक्तिशाली केंद्रीय शासनर अभाव फलरे समग्र देश खंड विखंडित होई पड़िथिला। देशर जातीय चरित्र नष्ट भ्रष्ट होई जाइथिला। 33 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। मोगल साम्राज्य किपरि परिगणित हिला? काहाकु शासन कार्य पाई नियुक्त करिथिले? एहार उत्तर हेउछि मोगल साम्राज्य एक स्वतंत्र सूबा बा प्रदेश रूपे परिगणित हिला। मोगल दरबार पक्षरु सूबादार माने नियुक्ति होई ओडिशार शासन कार्य परिचालना करुथिले। 34 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। काहार कार्यकलाप रे ओडिशार इतिहास विभत्सतार चरम निदर्शन होइछि? एहार उत्तर हेउछि केशव दास नामक जड़े राजपूत ओडिशा रे जागीर पाई रहिथिले। हासिम खांक सहित लुंठन अत्याचारर कार्य रे सहायता करिबारे केशव दास को कार्यकलाप ओडिशा इतिहास रे विभत्सतार चरम निदर्शन होइछि। 35 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। संधिर शर्त कौन थिला? केशव दास राजांक भौणी को किपरि नेले? एहार उत्तर हेउछि संधिर शर्त अनुसार ओडिशार राजजेमा को दिल्ली बादशाहंक अंतरपुर को प्रेरण करागला। ओडिशा राजा भौणी सहित केशव दासकर विवाह स्थिर कले। केशव दास खोर्धा राजबाटी रे पसी बलात्कार रे राजांक भौणी को नेले। 36 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। केशव दास कौन थिले? से किपरि श्री मंदिर को एक दुर्ग रे परिणत करिथिले? एहार उत्तर हेउछि केशव दास थिले जणे अत्यंत हिंदू पीड़क अत्याचारी। से तीर्थ करिबा छलनारे पुरी जाई जगन्नाथ मंदिर अधिकार करी नहीं मंदिर बेडा भितरे रही भितरु कबाट बंद करी श्री मंदिर को गोटिए दुर्गरे परिणत करिथिले। 37 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। मोगल राजनीतिर मूल मंत्र कौन थिला? केबे हासिम खा ओडिशार सुबेदार होइथिले? एहार उत्तर हेउछि अत्याचार लुंठन असहिष्णुता मोगल राजनीतिर हिला मूल मंत्र। ख्रीष्टाब्द 1607 रे हासिम खा ओडिशार सुबादार भावरे नियुक्ति हेले। 38 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। सुबादार मानकर मुख्य कार्य कौन थिला? मोगल बादशाह काहाकु जांगीर देउथिले? एहार उत्तर हेउछि खजणा असुल करिबा थिला सेतेबेले सुबादार मानकर मुख्य शासन कार्य। मोगल बादशाह शासनर केंद्र रूपे रही दरबारी सामंत मानंकु विभिन्न अंचल मान जांगीर स्वरूप देउथिले। परवर्ती प्रश्नटी को देखिबा। 39 नंबर प्रश्न
କେଶବ ଦାସ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ କ'ଣ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କ ସହିତ କିଏ ସନ୍ଧି କରିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କେଶବ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଣ୍ଡାରରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଣ୍ଠନ କଲେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାର ଶକ୍ତି ନଥିଲା। ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କେଶବ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। 40 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଜାଙ୍କ ହସ୍ତିଶାଲରୁ ହାତୀ କିଏ ଅପହରଣ କଲେ? ରାଜା ଖଜଣା ଖାନାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଜାଙ୍କ ହସ୍ତିଶାଲାରୁ କେଶବ ଦାସ ବଛା ବଛା 6 ଗୋଟି ହାତୀ ଅପହରଣ କରିନେଲେ। ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କୁ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟଙ୍କର ଖଜଣା ଖାନାକୁ ସାଲାମି ରୂପରେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ହେଲା। 41 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ମୋଗଲ ସୁବେଦାରମାନଙ୍କର ସୁଯୋଗ ନେଇ କେଉଁମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୋଗଲ ସୁବେଦାରମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର, ଲୁଣ୍ଠନ ଓ ଶୋଷଣର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣ୍ଡାୟତ ସର୍ଦ୍ଦାରମାନେ ବାହୁବଳରେ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଜ୍ୟମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଥିଲେ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। 42 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ସମ୍ରାଟ ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳ କିପରି ଥିଲା ଓ ସେ କେବେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସମ୍ରାଟ ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ 1628-1657 ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୟନୀୟ ରାଜନୀତିର ଚିତ୍ର ଥିଲା ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ ଓ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ। ସମ୍ରାଟ ଶାହାଜାହାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 1657ରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। 43 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ କିଏ ସବୁ ଆସିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସୁବେଦାର ହୋଇ ଆସିଥିଲେ କଲ୍ୟାଣ ସିଂହ, ସଂଗ୍ରାମ ଖାଁ, ବଲାୟାର ଖାଁ, ମହମ୍ମଦ ବେଗ, କୁଲି ଖାଁ, ବାଖର ଖାଁ, ମୁତକବାଦ ଖାଁ ଓ ଶମଶାଦୁଲ୍ଲା ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ଠୁର ଅତ୍ୟାଚାରୀ ସୁବେଦାର ବର୍ଗ। ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। 44 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ପୁତ୍ର କିପରି ଥିଲେ? କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦାରା ଥିଲେ ଧର୍ମପରାୟଣ, ନିଷ୍ଠାପର, ପରୋପକାରୀ, ଉଦାର ନୀତିର ପକ୍ଷପାତୀ, ଜଣେ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ବିଦ୍ୱାନ। ଦାରା ଏବଂ ଆଉରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। 45 ନମ୍ବର। ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ କେଉଁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କର ପାଟରାଣୀ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥା ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ି ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପାଟରାଣୀ ହିନ୍ଦୁ ନାରୀର ସମ୍ମାନ ନେଇ ବିଧର୍ମୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ଦେଖିବା। 46 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କାହାର ପରାଜୟ ଘଟିଲା ଓ କିଏ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତିର ନିର୍ମମ ପରାଜୟ ଘଟିଲା। ଦାରା ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ ହେଲେ। ଆଉରଙ୍ଗଜେବ ଭାଇର ରକ୍ତଧାରା ଅତିକ୍ରମ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ। 47 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ଆଉରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳ କିପରି ଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଉରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱରେ ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର, ଶୋଷଣ ଓ ପୀଡ଼ନର ଘଟଣାମାନ ବ୍ୟାପକ ଆକାର ଧାରଣ କଲା। ଧାର୍ମିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବା ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ପରି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇ ବସିଲେ। 48 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ରୀତି ଯୁଗର ଆରମ୍ଭରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି କିପରି ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁମାନଙ୍କ ସର୍ଜନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ପରିଚର୍ଯା କରିଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି
ରୀତି ଯୁଗର ଆରମ୍ଭରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତିକ ଆକାଶ ବହୁତ ବିଭତ୍ସତାର ଧୂମ୍ରକୁଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ସାରଳା ବଳରାମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସର୍ଜନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ପରିଚର୍ଯା କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। 49 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି କାହା ଦ୍ୱାରା ରୀତି ଯୁଗର କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଘଟିଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଘୁମୁସରରେ ଭଞ୍ଜ ଦରବାର ଭଳି ଦେଶର ରାଜ ଦରବାରମାନଙ୍କରେ ହିଁ ରୀତି ଯୁଗର କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଘଟିଥିଲା। କଲୁଷିତ ରାଜନୀତିର ପ୍ରଭାବରେ ଦେଶର କବି କଳାକାର ସଙ୍କଟରେ ଘଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। 50 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର କେଉଁଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଭୂମି ଘୁମୁସରଗଡ଼ରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରର ନାମ ବୀରକିଶୋର ଦେବ ଥିଲା। 51 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଦରବାର କିପରି ଥିଲା? କେଉଁମାନେ ଏହାର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଶାହାଜାହାନଙ୍କର ଦରବାର ଥିଲା ବୈଭବ ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ସମୟରେ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଦରବାରର ଏହି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଜସଜ୍ଜାର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। 52 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ହିନ୍ଦୁ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାନୀୟ ଥିଲା? କାହାର ଆକାତରରେ ଧନ ବ୍ୟୟ କରୁଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଳାସମୟ ମୋଗଲ ଦରବାର ଥିଲା ପ୍ରଧାନ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଓ ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାନୀୟ। ରାଜାମାନେ ନଗର, ଉଦ୍ୟାନ, ଉପବନ, ହମ୍ୟ ନିର୍ମାଣରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିବା ଲାଗି ଅକାତରରେ ଧନ ବ୍ୟୟ କରୁଥିଲେ। 53 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଠି ରତ୍ନ ଓ ମାଣିକ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା? ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଲାଗି କେତେ ବସ୍ତ୍ର ତୈୟାର ହେଉଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୋଗଲ ରାଜ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକରେ ରତ୍ନ ଓ ମାଣିକ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ସମ୍ରାଟଙ୍କର ଲାଗି ପ୍ରତିବର୍ଷ 1000 ବହୁମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ତିଆର ହେଉଥିଲା। ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ବିଳାସର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। 54 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ, ରାଜକୀୟ ବ୍ୟାସନ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହାକୁ କେଉଁମାନେ ସେବନ କରୁଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଗହଣରେ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସୁରାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ମନ୍ଦିରା ପାନ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ରାଜକୀୟ ବ୍ୟାସନ। ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ରାଜନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମାନ ଭାବରେ ଏହାର ଅଭାବ ସେବନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। 55 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସୈନିକ ଶିବିରଗୁଡ଼ିକରେ କାହାର ଅଭାବ ପ୍ରବେଶ ଥିଲା? କେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଥିଲା ନିସ୍ତରଙ୍ଗ ହ୍ରଦ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସୈନିକ ଶିବିରଗୁଡ଼ିକରେ ବେଶ୍ୟା ଗୋଷ୍ଠୀର ଥିଲା ଅବାଧ ପ୍ରବେଶ। କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ସାମନ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କର ଏହା ଆଦର୍ଶ। ସମସ୍ତେ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନ ଥିଲା ଅତ୍ୟାଚାର ଜର୍ଜରିତ ଲୁଣ୍ଠନ ପ୍ରପୀଡ଼ିତର ଗୋଟିଏ ନିସ୍ତରଙ୍ଗ ହ୍ରଦ। 56 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋଗଲ ଅନ୍ତଃପୁରରେ ନାରୀମାନେ କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ? ଏହି ଅନ୍ତଃପୁର କେଉଁଥିରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୋଗଲ ଅନ୍ତଃପୁରରେ ହଜାର ହଜାର ରାଣୀ ରହୁଥିଲେ। ଅନ୍ତଃପୁରରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାଦଶାହଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସେବାରେ ସମସ୍ତେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ। ଅନ୍ତଃପୁରର ଶିକ୍ଷା ଗଜଲ ଗାନ ଓ ବହୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ଥିଲା। 57 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା।
ଘୁମୁସରର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ଓ ସେ କାହାକୁ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଘୁମୁସରର ରାଜା ଥିଲେ କବି ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ। ସେ ଅନୁଜ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ଥାଟ ରାଜା ରୂପରେ ନିଯୁକ୍ତ କରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ନିଜେ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିଲେ। 58 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କାହା ପାଇଁ 7 ଗୋଟି ଗଣିକା ଥିଲେ ଓ ଗଜତି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ଭୋଗ ଲାଗି ଅନ୍ତଃପୁର ବାହାରେ 7 ଗଣିକା ରଖି ତା ସ୍ୱରୂପ ରହିଥିଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ ଗଜତି ନିର୍ମାଣ କରି 70,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ଜାତିର ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନାର ଦୀପଶିଖା ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ କାହାର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା କେଉଁ ବଂଶରେ? ଜାତିର ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନାର ଦୀପଶିଖା ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସଂସ୍କୃତି ସଚେତନ କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘୁମୁସର ରାଜବଂଶରେ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 60 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ରାଣୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ସେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ରାଣୀଙ୍କ ନାମ ହାରୁଦେଈ। ପୁତ୍ର ନୀଳକଣ୍ଠ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ରାଜଗାଦି ପ୍ରାପ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସରୁ ଚକୁଲିରେ ବିଷ ଦେଇ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଘନଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୃଶ୍ୟ ସଭାରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। 61 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ରୀତି ଯୁଗର କବିମାନେ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ ଅଭିରୁଚି କିପରି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ସେମାନେ କିଏ ଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରୀତି ଯୁଗର କବିମାନେ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ ଅଭିରୁଚି ପୈତୃକ ପରମ୍ପରାର ଉତ୍ତରାଧିକାର ସୂତ୍ରରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ପଣ୍ଡିତ ସଦାନନ୍ଦ, କବିସୂର୍ଯ୍ୟ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। 62 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ରାଜ ପରିବାରରେ ପାପଚାର ଓ ପୈଶାଚିକ ଲୀଳା ଚାଲୁଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାମନ୍ତ ଶାସନର ସକଳ ଈର୍ଷା, ଛଳ, ଦ୍ୱେଷ, କପଟ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରଥାର କାରଣ ଥିଲା। ଉତ୍ତରାଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ଅନୁସୃତ ହେଉନଥିବା ଫଳରେ ରାଜପରିବାରଗୁଡ଼ିକରେ ନୃଶଂସତା ଓ ପାପାଚାର ପୈଶାଚିକ ଲୀଳା ଚାଲିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। 63 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ କାହାର ଅତ୍ୟାଚାରର ଶରବ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ? କିଏ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରୁଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମୁସଲମାନ ସୁବେଦାର ଓ ହିନ୍ଦୁ ସାମନ୍ତ ରାଜାଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରର ଶରବ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସମ୍ରାଟ ଔରଙ୍ଗଜେବ କୋଚ୍ ଦେଇ ଅନେକ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ନିଜ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରୁଥିଲେ। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ 64 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଯାତ୍ରା କାଳରେ କାହାକୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଉଥିଲେ ଓ ରୀତି ଯୁଗର କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର କିପରି ଉନ୍ମେଷ ହୋଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଆପଣାର ଯାତ୍ରା କାଳରେ ଜ୍ୟୋତିଷକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ସାମାଜିକ ନୈରାଶ୍ୟ ଓ ବିଭୀଷିକାର ଅନ୍ଧକୂପ ଭିତରୁ ରୀତି ଯୁଗର ରସାଳ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ମେଷ ହୋଇଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆହୁରି କେତେକ 2 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।